ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ. ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ആർ യു ആൾ ഹാപ്പി ടുഡേ? വെരി ഗുഡ്. ഹാവ് യു ആൾ ഹാഡ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്? ഫൈൻ. Moon, Anup, tell me, what did you have for your breakfast today? Puris. How many puris did you have? One. Good. Anup ate a puri. Good. Moon, Alina, tell me, what did you have for your breakfast today? Appams. How many appams did you have? One. Very good. Alina had an appam. Now look at my hand. What is this? Yes, good. This is a pen. This is a marker pen. Watch carefully. Where is the marker now? Where is the marker now? Yes, very good. The marker is on the left palm of the teacher. The marker is on the left palm of the teacher. Now keep your eyes on the whiteboard. I have written 3 sentences. ഞാൻ 3 sentences എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Anup ate a puri. Alina had an appam. The marker is on the left palm. I have encircled 3 words. ഞാൻ 3 വാക്കുകളിൽ വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. A, and the. Today we are going to have lessons in these 3 words. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ 3 വാക്കുകൾ മാത്രമാണ്. Listen carefully. These 3 words are looked on as articles in English. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഈ 3 വാക്കുകളും ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾസ്. Be attentive, my dear children. All those 3 articles split up into 2 groups. Articles 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വേർതിരിക്കുകയാണ്. Definite and indefinite. Definite articles and indefinite articles. A and an come under the indefinite group, and the is the only one definite article. Is that clear? ഇതൊരു മനസ്സിലായല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. Now comes the biggest question. Where should we use these articles? എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? At present we are familiar with all the 3 articles and the 2 groups, definite and indefinite. My question is this knowledge enough to make use of those articles? എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. No, this knowledge is not enough. I give you an example to help you understand it. Moon, Anup is here. Let us see in our mindset. നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. മോൻ അനൂപിന്റെ പപ്പ അനൂപിന് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ അടിപൊളി കാർ മേടിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് ആ കാറിന്റെ ഓരോ പാർട്സിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഈ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് മോൻ അനൂപിന് ആ കാർ എടുത്ത് ഓടിക്കാൻ കഴിയുമോ? Is this knowledge enough for our Anup to drive the car? No, it is not at all enough. Because Anup is acquainted with all the parts of the car, but he is not educated to drive the car. അനൂപിന് ആ കാറിന്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ അറിയാം. സ്റ്റിയറിംഗ് ഏതാണ്, ക്ലച്ച് ഏതാണ്, ആക്സിലേറ്റർ ഏതാണ്, ഗിയർ ഏതാണ്. He knows all the parts, but he is not educated to drive the car. പക്ഷേ അവന് ആ കാർ എടുത്ത് ഓടിക്കാനുള്ള അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. We are in the very same condition now. നമ്മൾ ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. Right? So let us go one by one. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. First of all, let us deal with the indefinite article a and an. Keep your ears open, my dear children. Where should we use those indefinite articles a and an? ഈ indefinite articles നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? These indefinite articles a and an should be used before singular countable nouns. Before
singular countable nouns. Right? Now look at my hand. How many pins do I have? One pen. ഒരു pen. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം? I have a pen. കുറച്ച് മുമ്പ് മോൻ അനൂപ് എന്താ പറഞ്ഞത്? എത്ര പൂരി കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു? 1. അതെങ്ങനെ എഴുതാം? അനൂപ് ate a പൂരി. അതുപോലെ മോൾ അലീന എന്ത് കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ? 1 അപ്പം. അതെങ്ങനെ എഴുതാം? അലീന had an apple. All those are singular nouns. Pen, puri, appam, all those are singular nouns. Now take a look at the rule. Indefinite articles should be used before singular countable nouns. What do you mean by singular? Singular എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒന്നാണ്, എണ്ണത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. Right? Then what is the need of this word countable here? പിന്നെ ഈ വാക്ക് കൗണ്ടബിൾ, ഈ കൗണ്ടബിൾ എന്ന വാക്കിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അവിടെ? അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നൗൺ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നൗൺ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് എ നൗൺ? വെരി ഗുഡ്. നൗൺ ഈസ് എ നെയിമിംഗ് വേർഡ്. നാമമാണ്. നൗൺ ഈസ് എ നെയിമിംഗ് വേർഡ്. നെയിം ഓഫ് എനിത്തിങ്, എന്തിൻ്റെയും പേര്. എന്തിൻ്റെയും പേരാണ് നൗൺ. ഞാനൊരു പേര് പറയാം, ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേര് പറയാം. വാട്ടർ. Water is the name of a thing. Can we count water? Water നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 1 water, 2 water, 3 water, 1 വെള്ളം, 2 വെള്ളം, 3 വെള്ളം എന്ന് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ബിക്കോസ് this is an uncountable noun. ഇത് എണ്ണമറ്റ നാമമാണ്. എണ്ണമറ്റ നാമങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. That is why it is said that indefinite articles should be used before singular countable nouns. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത്, countable nouns, singular countable nouns. Is that clear? ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. Now look at this sentence. I have a pen. ഒരു പെന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എ ഉപയോഗിച്ചു. അനൂപ് എ പൂരി, ഒരു പൂരിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എ ഉപയോഗിച്ചു. അലീന ഹാഡ് ആൻ അപ്പം, ഒരു അപ്പമാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് എ അല്ല, പകരം ആൻ ആണ്. വൈ? ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ഇവിടെ വി അപ്ലൈഡ് എ റൂൾ. ഹിയർ വി അപ്ലൈഡ് എ റൂൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നിയമം അപ്ലൈ ചെയ്തു. വാട്ട് ഡസ് ദ റൂൾ സേ? Vowel sounds always take indefinite article and before them, and the consonant sounds always take the indefinite article a in front of them. That is the rule. Vowel ശബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആൻ ആണ്. ബാക്കി എല്ലാ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എ ആണ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ശബ്ദങ്ങളാണുള്ളത്? വി ഹാവ് 44 സൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. 12 monophthongs are pure vowels, 8 diphthongs and 24 consonant sounds. Altogether 44 sounds. ഇത് കേട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഈ 44 സൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ പഠിക്കാനും ഓർക്കാനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്, അതങ്ങ് വിട്ട് കളയുക. ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരാം. ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ഓൾ നോ ദ മലയാളം സ്വരാക്ഷരാസ്. എല്ലാവർക്കും മലയാളം സ്വരാക്ഷരം അറിയാമല്ലോ, സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ. Very good. We need not all the swaraksharas. We are going to select 10 of them. A, E, E, U, U, A, A, and O, O. Now come here. Look at this word. Write this word in Malayalam language, in your mother tongue. If the first letter of the word is a swarakshara, or if the word starts with a swarakshara, apply and there, otherwise E. That's all. Is that clear? Very good. Another problem that I have seen in my children is they apply the indefinite article and before the vowel letters A, E, I, O and E. For heaven's sake, don't do it. You may go wrong sometimes. നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. For example, look at this sentence. There is
dash university in the city. Look at the sentence. We are asked to apply an indefinite article here. നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന വാക്കിന്റെ മുമ്പാണ്, തൊട്ട് മുമ്പാണ്. Look at this word university. The first letter of this word is U. And that is a vowel letter. And for that reason, if you use an here, that would be the biggest mistake. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം യു ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായി പോകും. ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റൈറ്റ് ദിസ് വേർഡ് ഇൻ മലയാളം. ഈ വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സ്വരാക്ഷരമാണെങ്കിൽ, or if the word starts with a സ്വരാക്ഷര, just apply an. Otherwise, ഈ വാക്കൊന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി നോക്കുക. ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഏതാണ്? യു ആണ്. അപ്പൊ യു സ്വരാക്ഷരമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം? വെരി ഗുഡ്, യേ. Is that clear? Look at this sentence. He is dash MLE. Right? ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ബ്ലാങ്കിലാണ്. ഈ ബ്ലാങ്കിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വാക്ക് MLA ആണ്. MLA എന്ന വാക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എം ആണ്. അതൊരു വവ്വൽ ലെറ്റർ അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിട്ട് തരും. ഇതൊന്ന് ഈ വാക്കൊന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി നോക്കുക. ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സ്വരാക്ഷരമാണെങ്കിൽ ആൻ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എ ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി നോക്കിക്കോ. ഏതാണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം? എ. അത് സ്വരാക്ഷരമാണ്. സോ ഏത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കാൻ? ആൻ. വെരി ഗുഡ്, ആൻ. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? വെരി ക്ലിയർ. ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഈസ് ദാറ്റ് ബിയോണ്ട് ഡൗട്ട്? വെരി ഗുഡ്. Yet another problem that I have seen in my children is most of them know not the pronunciation of the words. എൻ്റെ കുട്ടികളിൽ ഞാൻ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക വാക്കുകളുടെയും ഉച്ചാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ഈ വാക്കൊന്ന് ഉച്ചരിച്ച് നോക്കിയേ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫുഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫുഡ്. ഇത് ഫുഡ് അല്ല, ഫുഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാക്കൊന്ന് ഉച്ചരിച്ച് നോക്കിയേ. GAOL. This is the word. Pronounce this word. ഒന്ന് ഉച്ചരിച്ച് നോക്കുക. No, this is not gyal. Gold. This is not gold. This is jail. ഈ വാക്കിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്താണ്? ജയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ pronounce this word. 1 rupee coin. This is not 1 rupee. This is 1 rupee. Why ആണ്? ഈ വാക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഏതാണ്? വാ. ഓ അല്ല, വാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാക്കിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും? യെസ്, വെരി ഗുഡ്, എ. കാരണം ഇത് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വാക്ക് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഏതാണ്? വാ. 1 rupee coin. Right? അതുപോലെ തന്നെ look at this word HONEST. ഈ വാക്കൊന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. This is not honest, this is honest. H is silent here. H is silent here. We should start from here. Oh, honest man. Right? So when we write this word in Malayalam, the first letter should be O. ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്തായിരിക്കണം? ഓ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാക്കിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കും? ആൻ. വെരി ഗുഡ്, ആൻ. ബിക്കോസ് ഈ വാക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഏതാണ്? ഓ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? That's all about indefinite articles. Shall we pass on to the next? The definite article, the. Okay, very good. The is the only one a definite article we have. The is the only one definite article we have. Where should we use this definite article? The. ഈ definite article the എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?
Keep your ears open, my dear children. 1. The definite article the should be used before the names of holy books. Before the names of holy books. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേരിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ബൈബിൾ, ദ ഭഗവത്ഗീത, the Quran, and it goes on. Right? 2. Before the names of well-known books. Before the names of well-known books, famous books. പ്രശസ്ത പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? ദ ഉപയോഗിക്കണം. ദ രാമായണ, the Mahabharata, and it goes on. 3. Before the names of mountains, പർവ്വതങ്ങളുടെ പേരിന് മുമ്പ് we should use the definite article the. For example, the Himalayas, the Everest, the Alps, the Kanchenjunga, and it goes on. Before the names of oceans and seas. സമുദ്രത്തിന്റെ പേരിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ, the Pacific Ocean, the Indian Ocean, the Arabian Sea, the Bay of Bengal, and it goes on. Before the names of rivers, നദികളുടെ പേരിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഗംഗ, the Yamuna, the Kaveri, the Godavari, and it goes on. 6. Before the names of newspapers and magazines. Newspapers and magazines. For example, the Indian Express, the Hindu, the India Today, and it goes on. Is that clear? Number 7. Before the names of deserts. Example, the Thar Desert, the Sahara Desert, and it goes on. 8. Before ordinals. Before ordinals. Ordinals എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ? അതാണ് ഓർഡിനൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of India. Anup is the second son to his parents. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് അങ്ങനെ പോകുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? വെരി ക്ലിയർ? വെരി ഗുഡ്. 9. Before the names of musical instruments. മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ പേരിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം. ദ വയലിൻ, ദ വീണ, the flute, the tabla, and it goes on. 10. Before the names of great buildings. പ്രശസ്ത കെട്ടിടങ്ങളുടെ പേരിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഉപയോഗിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ താജ്മഹൽ, the Great Wall of China, the Qutub Minar, and it goes on. Is that clear? 11. When we mention anything that is unique. Anything that is unique.
ദാറ്റ് മീൻസ് ലോകത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ സൺ, ദ മൂൺ, ദ എർത്ത്, and it goes on. Right? 12. When we mention anything that is mentioned earlier. When we mention anything that is mentioned earlier. When we mention anything that is mentioned earlier. Look at the sentence. A man robbed the shop. The man wore a mask. Right? Here we use the definite article the before this noun man because we have mentioned this man earlier. നമ്മൾ നേരത്തെ ആ മനുഷ്യനെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മാൻ എന്ന നൗണിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ദ എന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചത്. Is that clear? Very clear? 13. We should use the definite article the before a noun when we believe that the listener exactly knows what we are referring to. When we believe that the listener exactly knows what we are referring to. Right? For example, ഞാൻ മോൻ അനൂപിനോട് പറയുകയാണ്, അനൂപ്, സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫാൻ. സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫാൻ. ഞാൻ ഈ ഫാൻ എന്ന നൗണിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ദ എന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു. വൈ? ബിക്കോസ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അനൂപിന് ഞാൻ ഏത് ഫാനാണ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് കൃത്യമായി അവൻ അറിയാം. വളരെ കൃത്യമായി അവൻ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫാൻ എന്ന വാക്കിന്, ഫാൻ എന്ന നൗണിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ദ ഉപയോഗിച്ചത്. Is that clear? Very clear? Okay. 14. Before the names of countries that appears to be plural. Before the names of countries that appears to be plural. For example, the United States, the Netherlands, the Andamans, the West Indies എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി പോകാം. ഇന്ത്യ നമുക്ക് ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വാക്ക് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്ലൂറലായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പ്ലൂറൽ പോലെ തോന്നുകയാണ്. കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്ലൂറൽ പോലെയുണ്ട്. അങ്ങനെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്ലൂറൽ പോലെയുള്ള ഏത് രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിന് മുമ്പും ദ എന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുക. ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ദ നെതർലാൻഡ്സ്, ദ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ദ അന്തമാൻസ്, അങ്ങനെ എഴുതി പോവുക. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? വെരി ഗുഡ്. 14. When we use a singular noun to specify the whole class. When we use a singular noun, when we use a singular noun to specify the whole class. For example, the elephant is hunted, he is still hunted
for its tusks. ഇവിടെ എലിഫന്റ് എന്ന സിംഗുലർ നൗണിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ദ എന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് I touch upon each and every elephant in this world. ഈ സിംഗുലർ നൗണിന് മുമ്പ് ദ എന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ എലിഫന്റ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഇനം മുഴുവനും, ആ വർഗം മുഴുവനും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ കൊണ്ട് ആ ഇനം മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഗം മുഴുവനും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ സിംഗുലർ നൗണിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ദ എന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുക. Is that clear? Very clear? Very good. 15. Before superlatives. Before superlatives. For example, the biggest, the tallest, the shortest, the smallest, the kindest. റൈറ്റ്? ESTയിൽ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പൊ ESTയിൽ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പും ദ എന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുക. ചില EST ഇല്ലാത്ത വാക്കുകളുണ്ട്. ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഈ വാക്കിന് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളസ്റ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്കിനെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മോസ്റ്റ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയായി. അങ്ങനെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഷുഡ് യൂസ് ദ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വേർഡ്, ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. റൈറ്റ്? വെരി ക്ലിയർ? അപ്പൊ EST എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പും മോസ്റ്റ് എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പും ദ എന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് വരാറില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ മോസ്റ്റ് ബിഗസ്റ്റ് എന്നൊരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇത് ഡബിൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആയിപ്പോയി. ഡബിൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ അടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്, ജൂലിയസ് സീസർ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച്, ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ച ആ സുഹൃത്ത് കത്തിയെടുത്ത് സീസറിന്റെ പള്ളക്ക് കുത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തി വില്യം ഷേക്സ്പിയർ വിവരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ദ മോസ്റ്റ് unkindest cut of all. The most unkindest cut of all. ഇവിടെ ഡബിൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ്. EST ഉണ്ട്, മോസ്റ്റും. അപ്പൊ ഡബിൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ്. ഡബിൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ്. അത് ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റോഫർ മാർലോ ഡോക്ടർ ഫാസ്റ്റസ് എന്ന പ്ലേയിന് ഒരുപടി മുകളിലോട്ട് പോയി ഇല്ലാത്ത വാക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളസ്റ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് മാത്രമല്ല, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മോസ്റ്റ് ചേർത്ത് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളസ്റ്റ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. ഇല്ലാത്ത വാക്കെടുത്ത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചു. മോസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഡബിൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആക്കി. അതും ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾ വെരി ബിഗ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ്, ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ്. അവരുപയോഗിച്ച് ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിച്ചു. നിങ്ങളും ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും, ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാകുമ്പോഴത്തേക്കും, ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സംടൈംസ് ദ വേൾഡ് വിൽ അക്സെപ്റ്റ്. ലോകം ചിലപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചെന്നിരിക്കും. അതുവരെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അങ്ങനെ ആഗ്രഹമില്ലേ എല്ലാവർക്കും വലിയ ആൾക്കാരാവുമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ? ഉണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഇല്ല, വേണം. അതുപോലെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം. ഈ പ്രായത്തിൽ വേണം അതുപോലെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലേറ്റ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന കാര്യമാണ് കുട്ടികളോട്.
അമേരിക്കയിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെ 10-15 വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി. അവൻ ഒരു ദിവസം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ എഫ് കെനഡിയെ കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം. അവൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ജോൺ എഫ് കെനഡിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. ജോൺ എഫ് കെനഡി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അവിടെ കസേലിരിക്കുകയാണ്. റൈറ്റ്, വൈറ്റ് ഹൗസ് നമ്മുടെ ജോൺ എഫ് കെനഡിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കസേലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ഈ കുട്ടി ജോൺ എഫ് കെനഡിയുടെ മുമ്പിലെത്തി. കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ജോൺ എഫ് കെനഡി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവസാനം പിരിയാൻ നേരത്ത് ജോൺ എഫ് കെനഡി ആ കുട്ടിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. മക്കളെ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആംബിഷൻ ഇൻ ലൈഫ്? നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഐ ഹാവ് ടു സിറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ചെയർ വേർ യു ആർ സിറ്റിംഗ്. ഐ ഹാവ് ടു സിറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ചെയർ വേർ യു ആർ സിറ്റിംഗ്. താങ്കൾ ഇരിക്കുന്ന ആ കസേരയിൽ എനിക്കിരിക്കണം എന്നാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ കുട്ടിക്ക് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവണം എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം. അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ. 1 അല്ല 2 പ്രാവശ്യം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ആ കസേരയിൽ ആ കുട്ടി വന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങളും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായി തീരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ സൂപ്പറിലേക്കോ ട്രിപ്പിൾ സൂപ്പറിലേക്കോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ലോകം മുഴുവനും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും. അതുവരെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് മീ ആൻഡ് മൈ നമ്പർ ഈസ് ദെയർ ഇൻ യുവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.